الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات آپ نے سنی ہو کہ انفارمیشن کی وجہ سے جناب چل پڑی اور پتہ چلا تو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا؟ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن جس کو کہیں کہ یادگار واقعہ، ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹریول تھا جی، تو ٹکٹ کو صحیح پڑھا نہیں، کنفرمیشن نہیں کی، اچھا یہ بڑا مسئلہ، اور اس کے اوپر جو بورڈنگ کا ٹائم لکھا ہوا تھا نا تو وہ کنفرم نہیں کیا، ماں بدولہ لیٹ پہنچے اور فلائٹ جا چکی تھی۔ صحیح، وہ جو لمحہ ہے نا اس وقت جو اپنے آپ کو بندہ دوش دیتا ہے کہ یار کاش میں اس کو کنفرم کر لیتا، دو لوگوں سے پڑھ لیتا، اے ایم پی ایم کا بعضوں کا فرق ہو جاتا ہے، بعضوں کا ڈیٹ کا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے آگے شیڈول جو متاثر ہوتا ہے نا، ہاں جی وہ سارا کچھ سارا اچھا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹریول ایجنٹ بہت اچھا تھا اور اس وقت رابطے پہ تھا، تو سمجھو کہ 1000-2000 میں جان چھوٹ گئی، ورنہ انٹرنیشنل ٹریول میں تو آپ کو پتا ہے کتنا لاس اور پھر آپ کا سارا شیڈول متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی، اپنی پرسنل چیزوں کے حوالے سے بھی ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، اور کم از کم انفارمیشن کو کنفرم 2 جگہ سے کیا جائے۔ دیکھیں یہ بہت بنیادی اصول ہے، کسی بھی محتاط آدمی کو آپ دیکھیں گے، مثال ہے کسی نے آ کر مجھے بات کہی، وہ بھی قابل اعتماد ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اس کے علاوہ سے میں ایک دفعہ اس کو کراس چیک کر لوں۔ اب یقین کریں اگر آپ یہ طبیعت میں ہو تو آپ کے بہت سارے مسائل، آپ کو کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ یار پہلے نے جو کہا تھا وہ بھی قابل اعتماد تھا، لیکن دوسرے نے کوئی ایسا پہلو بیان کر دیا کہ میں بہت بڑے نقصان، تجربہ کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا۔ چلے اسد بھائی سے یہ سیکھا کہ اپنی ٹکٹ کو صحیح پڑھ لیا کریں، اور یہ خاص طور پہ اے ایم پی ایم، اور وہ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 14 کیسے بج گئے بھائی، اب وہ جو 24 آورز والی گھڑی ہوتی ہے اس میں 19:25 پر فلائٹ ہے، تو بندہ تو سوچتا رہے 45 سال کا ہو گیا، آج تک تو 12 کے بعد 1 بجتا تھا، یہ 19 کب بجتے ہیں، تو اس کے لیے معلومات کر لیں کہ 19 کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے اور وہ 7 PM ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو ہر بندہ نہیں پڑھ پاتا یا نہیں سمجھ پاتا، تو اس کو ضرور کنفرم کر دیا جائے، اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرنے میں حرج نہیں ہے، کنفرمیشن کی جائے۔ تو اسی بھائی آپ کوئی واقعہ بیان کریں۔ واقعہ ایسا سنائیں گے کہ انشاءاللہ عید کا موقع بھی آپ کو مزہ آئے گا، لیکن اس سے پہلے یہ کر دوں کہ اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی گاڑیوں کی کمپنی ہے، ہر بچہ شاید اس کا نام جانتا ہے۔ اس کا جو آنر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میری اس کمپنی کی ترقی کی جو وجہ ہے کہ میں نے اپنے مین ڈور ہیں ان پہ یہ لکھا ہے ایکٹ آن کنفرمیشن ناٹ آن انفارمیشن، کنفرمیشن پہ عمل کیجیے، انفارمیشن پہ عمل نہ کیجیے، اور یہی میری کمپنی کی ترقی کی وجہ ہے۔ تو یہ پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد میں گونگے بہرے جمع تھے، ان کے ساتھ کچھ بولنے والے بھی تھے، تو اب ان میں گونگے بہروں کو یہ بتایا گیا تھا اس مسجد میں کہ آپ رات کو آئیے گا اور آپ کو ہم میت کو غسل کیسے دیتے ہیں آپ کو طریقہ سکھائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ ایک گونگے بہرے کو ہم جو ہے وہ میت بنائیں گے اور جو ہے وہ اس کے بعد سلسلہ ہمارا شروع ہوگا۔ اب وہ گونگا بہرا چونکہ نہ سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے، اب اس کو میت بنانے سے پہلے اس کو اشارے میں بتا دیا کہ بھی آپ نے آنکھیں بھی نہیں کھولنی اور آپ نے ہاتھ بھی نہیں لانے، آپ کو اٹھائیں گے بٹھائیں گے تو آپ نے جدھر اٹھائیں گرائیں آپ نے بس ایسے ہی ہوتے رہنا ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہوگا، اب وہ یوں کر کے آنکھیں اس نے بند کر لی، کیا بات، اب وہ لیٹ گیا، اب وہ جو بھی بتانے والے تھے بتایا کہ یوں غسل دینا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کفن پہنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کفن پہنا پریکٹیکل کروایا جا رہا، پریکٹیکل کرایا جا رہا تھا، اچھا کفن پہنا کے پریکٹیکل سکھایا جا رہا تھا، وہاں پھر وہ کسی نے قبر کی بات کرنا شروع کی تو جو موجود تھے وہ لوگ رونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ وہ مسجد کا خادم جو تھا نا وہ کہ نیچے آیا، اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رات کیا میت لیٹے ہوئے لوگ رو رہے اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں، پتہ نہیں اب یہ کیا کریں گے۔ اس نے پولیس کو فون کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہماری مسجد میں یہ کچھ لوگ آئے ہیں اور کوئی بات ہو گیا کہ لگتا ہے کہ یہ نا بندہ مر گیا اور راتوں رات بتایا بھی نہیں اور کفن بھی پہنا دیا، رو بھی رہے اور ہمیں تو بتایا نہیں، مسجد میں ہم تو یہی رہتے ہیں۔ اچھا پولیس بھی وہاں پر آ گئی، اچھا پولیس جب وہاں پہنچی تو وہ جیسے اپنے ایکشن کے ساتھ نیچے انہیں انٹری دی، اور اب وہ مردہ جو تھا گونگا بہرا جو بنے ہوئے تھے وہ لیٹے ہوئے تھے، پولیس نے آتی پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ غسل کا میت کو پریکٹیکل سکھا رہے ہیں۔ اچھا کہ باقی یہ زندہ بندہ ہے اس کو اٹھائیں، اچھا اب اس کو اٹھائیں تو اٹھے نا، اس کو منع کیا تھا، گونگا بہرا تھا، اس کو یوں کریں تو ادھر گر جائے، اس کو یوں کریں تو ادھر گر جائے، ادھر کریں تو ادھر گر جائے، لوگ پریشان کہ یہ کیا ہو گئے تو آنکھیں نہیں کھول رہی۔ ٹھیک ہے، میں نے جیسے تیسے اس کو جھنجھوڑ کے کہا بھی آنکھیں کھولو، اللہ کے بندے سارے اندر ہو جائیں گے، سارے اندر نہ ہو جائے۔ صحیح ہے، تو بہرحال پھر اس نے وہ آنکھیں کھولی اور پھر پولیس والوں کو بتایا تو بہرحال وہ سمجھ گئے، مقتول زندہ پایا گیا۔ تو زندہ پایا جیسے آپ کے پاس گونگے بہروں میں ایسے بھی ہیں جو نابینا بھی ہیں، اگر وہ ہوتا تو پاری ہو جانا تھا۔ اللہ پانی یعنی وہ انفارمیشن جو ہے وہ پولیس نے ان کو ڈانٹا، پھر جس نے فون کیا تھا کہ آپ کنفرمیشن تو کر لیتے، پہلے آپ انفارمیشن جو ہے اس پہ کام کیا اور ہمیں فون کر دیا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ بہرحال چلے شفیق بھائی آپ کچھ پاکستان میں ایک لڑائی آپس میں چلے، میں دارالفتہ کے حوالے سے ہی سناؤں گا، دارالفتہ میں پیش آتی ہے۔ اب بیوی گھر روٹ کے بیٹھ گئی کہ بھائی 3 دفعہ آپشن ہوتا ہے شوہر کے بعد طلاق کا، طلاق دے کے بیٹھ گیا، اب اس نے طلاق دے دی۔ اب وہ آ رہے ہیں کہ ان کو بلائیں تو صحیح،
बस उसका दावा यही है लड़की का जो उसने तलाक दे दी। अब जब बुलाया उनको दारुल्ता में तो दोनों फरीक के सामने बात हुई। उसने कहा भी मेरी 2-3 दफा लड़ाई जरूर हुई है और मैंने तलाक के लफ्ज भी इस्तेमाल किए, लेकिन मैंने ये कहा है मैं तलाक दे दूंगा तीनों बार। अच्छा लड़की से पूछा तो वो कह रही यही कहा था, लेकिन तलाक तो है ना इसमें, अच्छा कोई कंफर्म तो करो इसमें, ये नहीं इन बात से जल्दी उसको तलाक की। यानी बात सीधे ऐसी मशहूर अगर भी ये लफ्ज हैं, ठीक है वो लफ्ज अपनी जगह है, लेकिन उनकी अदायगी क्या है, वो कलिमात क्या होंगे। तो तलाक के वाले से या इस तरह के कोई भी कलिमात होते हैं, हमने ऐसे कई से सुने भी हुए हैं, जब तक आप किसी मुफ्ती साहब से कंफर्म नहीं कर लेते तो आज खुद उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूसुफ भाई आप पे वाकया सुनाएंगे। कहते हैं ना जिंदगी बहुत सारा सबक देती है और बहुत सारी चीजें सिखाती है। मेरे साथ वाकया ये हुआ कि अभी पिछले दिनों एक मशहूर नातवा यूसुफ मेमन साहब का इंतकाल हो गया। खबर मेरे तक भी पहुंची। मैंने उठाकर इनके बेटे से जो वो ताज़ियत कर दी तो थोड़ी देर के बाद उनका रिप्लाई आया कि वारिस साहब की तबीयत खराब जरूर है, उनका इंतकाल नहीं हुआ। उस दिन मैंने उस मैसेज से ये सीखा कि अगर किसी की इंतकाल की भी खबर पहुंचे ना तो पहले उनके रिलेटिव से ताज़ियत करने से पहले उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि भाई तबीयत कैसी है। ये वर्ड से अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो काफी हद तक इंसान जो है वो महफूज हो जाता है और शर्मिंदगी से बच जाता है। बाद में शर्मिंदगी भी होती है, बाद में शर्मिंदगी भी होती है। बिल्कुल देखें कितने ये जिंदगी के अलग अलग पैराए हैं और उसके जरिए में सीखने को मिल रहा है। हाजी साहब आपके पास तो तजर्बात की बहार है। माशाल्लाह दावत इस्लामी अल्लाह ताला नजर बद से बचाए आमीन। और दारे इतनी बड़ी तहरीक इतने बड़े मामला अमीर रसूल को प्रैक्टिकली भी ये इस तरह के मामला करते देखा कि अगर कभी किसी के मुतालिक ऐसी बात आई भी ना कहीं से लिख कर भी तो बाद जगहों पर जैसे हमें भी इन्वॉल्व किया कि भाई ये जरा ये नाम नहीं था उसमें पहले अगर फलाने ने ये शिकायत भेजी है कि फलां ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना, जैसे गाड़ी आ गई तो ये आ गया तो उसका नाम नहीं लिखा और इसे शिकायत की थी। तो जिसके मुतालिक शिकायत थी ना तो अमीर बोल गया यार आप जाके जरा कंफर्म करें। अच्छा हमने उसी की शिकायत पर उनसे कंफर्म किया, उन्होंने जवाब दिया। जवाब लेकर हम अमीर सुन्नत के पास आए कि हज़रत साहब उन्होंने तो ये जवाब दिया है। फिर पापा ने बताया कि ये फलां को ये इस पे शिकायत थी तो आप जरा उनको जाके कंफर्म करें कि भाई ये आपने शिकायत की थी तो ये इसका जवाब है। अब यकीन माने जो उसकी हालत थी ना मैंने उसमें भी माजरतनामा लिख के दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमीर सुन्नत को फिर उनसे भी तरकीब बन ली। तो बात ये होती है कि सुनी सुनाई बातों पर ये सारा जो इतनी बड़ी तहरीक तंजीम जो हमने देखी है, यानी इवन कि मुझे अगर शिकायत हो कि भाई ये तौसीफ भाई के मुतालिक और मैं अगर आपसे बात करूंगा तो मैंने तंजीमी तौर पर अपने बड़ों से भी ये देखा है सुना है कि आप तौसीफ से बात कर लो ना भाई, जाके आपको भी शिकायत है जाके बात करना। अच्छे अंदाज में बात कर ले तो मसला हल हो जाता है और बाज़ औक़ात एक्सेजरेशन ही होती है। बहुत सारी चीजें समझने का भी फर्क होता है। ऐसा ही हो सकता है कि कहा कुछ और गया हो, समझा कुछ और गया हो। उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, फर्क है ना। तहरीक पर बात की हाजी साहब ने तो अमीर सुन्नत के बारगाह में हाजिर थे तो मकतबतुल मदीना के रिसाले के टाइटल के हवाले से कलाम चला ना तो किसी ने ऐसे कह दिया पापा ये टाइटल मजेदार नहीं है, लोग जो है ना इस पर बहुत जो है ना एतराज कर रहे हैं। आप यकीन करें वो भी बज़ाहिर समझदारी आदमी थे, लोग ये कह रहे हैं। हमने फरमाया अच्छा आप चंद के नाम ले सकते हैं कि जिन्होंने आपसे ये कहा, आप कितने मैसेज करें कि जो वो एक बिल्कुल मुबालगे के साथ जो बात हो रही थी वो सोचने पे मजबूर हो गए, ऐसा ही। दो नाम नहीं आए उनके ज़हन में। अच्छा लोग कह रहे हैं बाज़ औक़ात अपनी कोई कहना होता है, पेट में हमारा ही दर्द होता है, हम कह रहे हैं लोग ये कह रहे हैं बात बड़ी फैल गई है, मामला बड़ा खराब हो गया है, वो हमें समझ नहीं आ रही, हम उसको लोगों पे डाल रहे होते हैं। मैं एक वाकया बस बयान करके फिर आपसे इजाजत लेते हैं, हमारे एक सिलसिले का वक्त। वो मैंने बचपन में सुना था कि वो किसी जगह पर ऐलान हुआ कि सीरिया का बादशाह का इंतकाल हो। खबर आई, मोहल्ले में आई तो लोगों ने कहा मुसलमान मुल्क है तो सब तरफ फातिहा वगैरह शुरू, लोगों ने कहा चलो भाई मिलके फातिहा करते हैं, हमारे मुसलमान मुल्क का जो बादशाह उसका इंतकाल हो गया। तो चलती रही तो किसी ने कहा ना अखबार में है ना टीवी पे है ना कोई खबर है, तुम बादशाह का इंतकाल पे फातिहा पढ़ रहे हो और खबरें फैला रहे हो, खबर किसने दी है? तो उसने दी है। अच्छा तुमको किसने दी? तो फलां ने दी है। आगे चलते गए तो वो उस जिस बंदे ने खबर दी थी उससे पूछा कि भाई तुम्हें खबर कहाँ से आई? तो बोला मेरा सीरिया का बसा मर गया है, वो चिड़िया का बच्चा मरा था, उस बेचारे का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, तो वो सीरिया का बसा जो है वो सीरिया का बादशाह बना और उसके बाद पता चला फातिहा भी शुरू हो गई और खबरें भी शुरू हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए। और गालिबन अमीर सुन्नत के साथ हुआ था, वो दरिया वगैरह भी बिछा दी गई थी और कोई इतला आई थी किसी की इंतकाल की, तो बताया कि वो पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, उनके घर के बाहर दरिया वगैरह भी बिछ गई। बाद बंदा हाँ वो बंदा खुद ही चलता हुआ घर पे आ गया। तो यूं इतनी जल्दी जो है वो नहीं करना चाहिए। गलती तो वाकई करनी नहीं चाहिए। बातों का कहते ना बंदा भी आजमाइश पार है। जी। मौलाना साहब कहीं जा रहे होंगे रमजान शरीफ के महीने में थैला लेकर, तो बात होते हैं ना जरा खासकर इस तरह के तबके को टारगेट लगा, मौलाना साहब क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं? क्या नहीं बस घर के लिए कुछ सामान, नहीं छुप छुप के बड़ा चल रहा है हिसाब किताब। क्या थैले में क्या ले जा रहे हैं? असल में
इसमें एक चीज है जो खाने से रोजा नहीं टूटता है। हाँ अब जैसे ही जुमला कहा तो वो तो एकदम चौंक गया, कहा मौलाना साहब ऐसा कोई जुगाड़ हमको भी बताए, हमको भी खिलाएं। है हमको भी खिलाएं जो खाने से रोजा नहीं टूटता है। हाँ। नहीं आप बताएं। वो जबरदस्ती करके थेला खोला तो उसमें जूते थे, तो जूते खा वहाँ के जूते खाने से रोजा तो टूटेगा नहीं। बहरहाल नाज़रीन, वक्त हमारा खत्म हुआ और बातें बहुत सारी हुई। इंफॉर्मेशन को फैलाने से पहले कंफर्मेशन करें, और हर इंफॉर्मेशन जो कंफर्म हो जाए वो भी हम पर फैलाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें भी गुनाहों के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। गीबतें, बहतान और अल्लाह ना करे किसी की ऐब फैलाने वाला जरिया में नहीं बनना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ऑथेंटिक, सही, तस्दीक शुदा मालूमात करके, वो भी नेकियों वाली मालूमात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। उम्मत के फायदे वाली बातें पहुंचानी चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे आपको पता चला है फला इलाके में हालात खराब हैं या कुछ मसला हो गया है, ये खबर भी खामखाई फैला के सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। खामखाई लोग टेंशन में आ जाते हैं, लोग डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। जिस दिन नहीं पता चलता उस दिन लोग समझते हैं बड़ा अमन सुकून है। तो बहुत सारी चीजें ना ही पता चलना शायद हमारी तबीयत के लिए भी अच्छा है। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। इजाजत दीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।